So we have seen earlier that there are 4 steps involved in gravimetric estimation. First step is a precipitation, second step is a filtration and washing, third step is the digestion, fourth step is a filtration, fourth step is a ignition, drying and ignition. So these are the 4 steps that we are carrying. आपण पहिल्या स्टेप मध्ये बघितलेलं होतं की how we have removed the impurity of iron that is belonging to third A group of the semi-micro analysis group analysis. Iron impurity आपण कशी रिमूव्ह केली? We have removed the iron impurity by adding ammonium hydroxide. जर एक्झामिनरने तुम्हाला असा प्रश्न विचारला कि why ammonium hydroxide is added instead if you add some other reagent, what will be your answer? तर तुमचं आन्सर हे असलं पाहिजे की ammonium hydroxide is a selective precipitating reagent which preferentially precipitates iron from any solution. So ammonium hydroxide or liquor ammonia is the selective precipitating reagent. त्याच्यानंतर तुम्हाला असा प्रश्न विचारला जाईल की why ammonium chloride is added in the initial step. तुमचा आन्सर असं असलं पाहिजे की तुम्ही BSc 2 ला असताना बघितलं आहात की कॉमन आयन इफेक्ट ही कन्सेप्ट आपण बघितलेली होती. कॉमन आयन इफेक्ट या कन्सेप्ट मध्ये आपण असं बघितलेलं आहे की the degree of dissociation of weak acid is suppressed by adding a reagent having a ion common. त्यामुळे आपण अमोनियम क्लोराइड जे ऍड केलेलं आहे त्या अमोनियम क्लोराइड आणि ज्यावेळेला आपण अमोनियम हायड्रॉक्साइड ऍड करतो त्यावेळेला NH4 ions from NH4OH and NH4 plus ions from NH4Cl, that is a common ion effect, and because of which the ammonia that gets precipitated this Fe plus 3 ions during the course of this analysis. तर आपण बघितलेलं आहे की पहिली स्टेप upon bearing gravimetric after the removal of iron, we have seen that the impurity is removed. Examiner तुम्हाला असा देखील क्वेश्चन विचारू शकतात की why iron is removed. Iron जर असला असता तर तुम्ही काय प्रॉब्लेम आला असता काय? तर आपल्याला काय करायचं आहे की ग्रॅव्हिमेट्रिक एस्टिमेशनच्या थिअरी प्रमाणे ज्यावेळेला एखादा आपल्याला आयन किंवा कॅटायन प्युअर कंडिशन मध्ये ऑब्टेन करायचं असेल किंवा एस्टिमेशन करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये जर इम्प्युरिटी असेल तर द एक्सपेक्टेड वेट मे नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑर द रिझल्ट्स मे गो रॉंग. म्हणून आपल्याला काय करायचं आहे की ही इम्प्युरिटी रिमूव्ह करायची आहे. सो रिमूव्हल ऑफ आयर्न इज ॲब्सोल्युटली एसेन्शियल सो ॲज टू हॅव बेरियम सल्फेट इन प्युअर कंडिशन. पहिली स्टेप आपण काय केली? व्हाईल एस्टिमेटिंग बेरियम वी हॅव ॲडेड हॉट कंडिशन सल्फ्युरिक ऍसिड. आता प्रेसिपिटेशन झाल्यानंतर दुसरी स्टेप आहे डायजेशन आणि दुसरी स्टेप आहे आपण कशी बघितली की डायजेशन आणि तिसरी स्टेप आहे फिल्ट्रेशन अँड वॉशिंग. आता डायजेशन याचा अर्थ काय बघा? वी हॅव टू कीप द बीकर containing the barium sulfate precipitate in contact with the mother liquor. त्यामुळे बेरियम सल्फेट along with the mother liquor हा प्रेसिपिटेट आपण जर सँडबाथ एखाद्या पॉट मध्ये सँड घेतली किंवा एखाद्या कॉपर फ्लास्क मध्ये जर हॉट वॉटर घेतलं आणि त्याच्यामध्ये हीट करायला ठेवलं तर आपल्याला एक अर्ध्या तासामध्ये हा प्रेसिपिटेटचं डायजेशन होतं. सो डायजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ the precipitate so as to bring the precipitate into easily filtrable form, and in order to remove the soluble impurities digestion is absolutely essential. So look at this again, stepwise procedure after precipitation. See here, now we have finished the first step, that is a precipitation. Now second step is a digestion. So how the digestion is carried out? Digestion can be carried out by 2 steps. Normally we follow the first step. The first step, either the precipitate is heated on a sand bath.
or on a water bath, or the precipitate is kept for overnight for about 24 hours. आता इथं ज्याला डायजेशन आपण जर सँडबाथ किंवा वॉटर बाथ वर हीट केलं तर डायजेशन विल बी कंप्लीटेड विदिन 30 मिनिट्स. पण ओव्हरनाईट जर ठेवलं तर आपल्याला साधारण 24 तास लागतात. त्यामुळे आपल्याला जर फास्ट डायजेशन करायचं असेल, इन ऑर्डर टू अचीव फास्ट डायजेशन we have to heat the precipitate in contact with the mother liquor either on sand bath or water bath, but normally we prefer water bath. आता डायजेशन पूर्ण झाले कसं ओळखणार? ज्याला आपण सल्फ्युरिक ऍसिड याच्यामध्ये ऍड करतो आणि ज्याला या ग्लासवरच्या साइड स्टर करतो त्याला द सोल्युशन appears somewhat milky white in color. मिल्की व्हाईट इन कलर. डायजेशन ज्याला पूर्ण होतं त्याला सुपरनट लिक्विड बिकम्स क्लिअर आणि बेरियम सल्फेट पार्टिकल जे आहेत दोज सेटल डाउन ॲट द बॉटम बिकॉज ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. बिकॉज व्हेन दे आर मूव्हिंग इन रॅन्डम मोशन आफ्टर हीटिंग इन कॉन्टॅक्ट विथ द मदर लिकर ऑन सँडबाथ फॉर एन hour or 30 minutes, those barium sulfate particles they become heavy and they settle down at the bottom, which makes clear the supernatant liquid. आता या स्टेजला केअरफुली हा बीकर खाली काढून घ्यायचा आहे. सो हियर सेकंड स्टेप कम्स टू एन एंड. नाउ हियर थर्ड स्टेप स्टार्ट्स, that is known as a filtration and washing. आता फिल्ट्रेशन आणि वॉशिंग करण्याकरता परत आपल्याला एक फनेल वापरायचं आहे. This is a funnel, and here we have to keep again a conical flask. आणि या फनेल मध्ये आपण एक स्पेशल डिझाइन पेपर वापरणार आहोत. त्या पेपरचं नाव आहे वॉटमन फिल्टर पेपर नंबर 41 or I think it is 42. Yes, it is 42. आता वॉटमन फिल्टर पेपर नंबर 42 का वापरायचा त्याचं रिझन आपल्याला माहित असायला पाहिजे. पहिल्या स्टेपला आपण काय केलं होतं की ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर वापरला होता, पण आता आपण काय करणार आहोत, आता आपण वॉटमन फिल्टर पेपर वापरणार आहोत. कारण वॉटमन फिल्टर पेपर वापरण्याचं कारण असं की बेरियम सल्फेटचे पार्टिकल जे आहेत दे पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, दे पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, म्हणून वॉटमन फिल्टर पेपर वापरायचा. हे पहिलं रिझन. आणि दुसरं, वॉटमन फिल्टर पेपर इज ऍशलेस फिल्टर पेपर. ऍशलेस फिल्टर पेपर याचा हा पेपर ज्यावेळेला आपण बर्न करतो त्यावेळेला त्याची जी ऍश असते ती ऍश अजिबात तयार होत नाही. दॅट ऍश गोज इन टू द ऍटमॉस्फिअर. तर आपल्याला फक्त बेरियम सल्फेटचं हे वेट मिळतं. आणि वॉटमन फिल्टर पेपरचे जे पोर्स आहेत 41, 42, 40 हे जे नंबर्स आहेत that those numbers were given depending upon the particle size of the precipitate. म्हणून वॉटमन फिल्टर पेपर नंबर 42 का वापरला याचे दोन रिझन आपल्याला माहित असावे. वन इज इट इज अ ऍशलेस फिल्टर पेपर, अनदर इज दॅट दिस फिल्टर पेपर retains preferentially barium sulfate particles. So for these two reasons वॉटमन फिल्टर पेपर इज यूज्ड. आता हा जो प्रेसिपिटेट ऑलरेडी डायजेशन झालेला आहे हे बीकर मधलं सुपरनट लिक्विड पहिल्यांदा याच्यामध्ये पोअर करायचं आहे बाय युझिंग अ ग्लास रॉड. सुपरनट लिक्विड ज्यावेळेला क्लिअर आपण याच्यावर पोअर करतो त्यावेळेला शेवटी थोडंसं मदर लिकर आणि प्रेसिपिटेट असताना काय करायचं, हे शेक करून याच्यामध्ये ट्रान्सफर करायचं. आता ज्या बीकर मध्ये आपण हे डायजेशन केलेलं आहे त्या बीकर मध्ये काय करायचं, परत एक टेस्ट ट्यूब हॉट वॉटर तयार करायचं आहे आणि हे हॉट वॉटर देखील काय करायचं आहे याच्यामध्ये ऍड करायचं आहे. सो हॉट वॉटर इज युज्ड ॲज अ वॉशिंग सोल्युशन. त्यामुळे एक्झामिनर तुम्हाला विचारणार आहे की बेरियम सल्फेटचा प्रेसिपिटेट वॉश करण्याकरता कोणतं सोल्युशन वापरलं, तर हॉट डिस्टिल्ड वॉटर इज द आन्सर. आता हे वॉशिंग कुठंपर्यंत करायचं आहे की मी सुरुवातीला मगाशी सांगितलं होतं की मगाशीचा आपण जर पार्ट बघितला तर त्याच्यामध्ये आपल्याला माहित आहे की बेरियम क्लोराईड बरोबर काय आहे, फेरिक क्लोराईड देखील आहे आणि HCl देखील आहे, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड आहे. त्यामुळे या बेरियम सल्फेटच्या प्रेसिपिटेटमध्ये क्लोराईड इम्प्युरिटी जी आहे ती रिमूव्ह करायची आहे. कारण आपण आयर्न इम्प्युरिटी रिमूव्ह केलेल्या आहे, पण ह्या ज्या क्लोराईड इम्प्युरिटी ज्या आहेत ह्या रिमूव्ह करण्याकरता आपण काय करणार आहोत, आता हॉट वॉटरच्या सहाय्याने वॉश करणार.
1-2 वॉशिंग झाल्यानंतर हे फनेल उचलायचं आणि या फनेलचे 1-2 ड्रॉप्स काय करायचे एका टेस्ट ट्यूब मध्ये घ्यायचे आणि त्याला म्हणायचं हे 2 ड्रॉप्सला आपण म्हणतात फ्रेश फिल्ट्रेट. त्याच्यामध्ये काय करायचं सिल्व्हर नायट्रेट ऍड करायचं. सिल्व्हर नायट्रेट ऍड केल्यानंतर या फ्रेश फिल्ट्रेट मध्ये काय आहे क्लोरीन आहे. सिल्व्हर नायट्रेट ऍड केल्यानंतर काय होतं की हा एजी आयन आणि सिल्व्हर क्लोराइड आयन मिळून काय तयार होतं AgCl चा व्हाईट प्रेसिपिटेट तयार होते. आता या फ्रेश फिल्ट्रेटला इथं फनेल मधून जो येणारा फ्रेश फिल्ट्रेट आहे त्याचे 2 ड्रॉप घेतले त्याच्यामध्ये सिल्व्हर नायट्रेट ऍड केल्यानंतर जर व्हाईट प्रेसिपिटेट येत असेल तर यू हॅव टू कंटिन्यू द वॉशिंग टिल यू गेट अ निगेटिव्ह टेस्ट फॉर द फ्रेश फिल्ट्रेट विथ सिल्व्हर नायट्रेट. त्यामुळे 3-4 वॉशिंग झाल्यानंतर फ्रेश फिल्ट्रेटचे आणि परत 1-2 ड्रॉप्स घ्यायचे त्याच्यामध्ये सिल्व्हर नायट्रेट ऍड करायचं आणि जर हा प्रेसिपिटेट मिळत नसेल तर हा जो प्रेसिपिटेट आहे इथं बेरियम सल्फेटचा व्हाईट कलरचा नाउ धिस प्रेसिपिटेट इज फ्री फ्रॉम क्लोराइड इम्प्युरिटी. आता याच्यामध्ये सल्फ्युरिक ऍसिड देखील आपण ऍड केलं होतं विच इज अ प्रेसिपिटेटिंग रिएजंट. तेव्हा सल्फेट आयन रिमूव्ह करण्याकरता आपण काय करणार आहोत आणखीन एक टेस्ट घेणार आहोत म्हणजे फ्रेश फिल्ट्रेटचे परत 2 ड्रॉप्स घ्यायचे त्याच्यामध्ये काय करायचं बेरियम नायट्रेट ऍड करायचं टेबल रिएजंट बेरियम नायट्रेट ऍड करायचं. जर आपल्या फ्रेश फिल्टरमध्ये जर सल्फेट आयन असेल तर दिस सल्फेट आयन कंबाईन विथ बेरियम आयन्स टू फॉर्म बेरियम सल्फेट. तर सल्फेट आयन रिमूव्ह करण्याकरता आपण ही टेस्ट केली पण ज्याला सिल्व्हर नायट्रेटला निगेटिव्ह टेस्ट येते त्याच वेळेला क्लोरीन जेव्हा रिमूव्ह होतो वॉशिंग बरोबर ते क्लोराइड आणि सल्फेट हा रिमूव्ह होतो त्याच वेळेला हा सल्फेट देखील निघून जातो. नाउ दिस प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इट इज इन प्युअर फॉर्म. आता हे काय झालं आपण एकदा फिल्ट्रेशन केलं आणि हॉट डिस्टिल्ड वॉटरच्या साहाय्याने काय केलं याचं वॉशिंग देखील केलं. आता हे झाल्यानंतर पुढची स्टेप आहे चौथी स्टेप जी आहे त्याला म्हणतो आपण ड्रायिंग अँड इग्निशन. आता चौथी स्टेप जी आहे ड्रायिंग अँड इग्निशन. आता ड्रायिंग करण्याकरता आपल्याला जवळ आता हे जे फनेल आहे ज्याच्यामध्ये हा कॉटन पेपर आहे त्याच्यामध्ये प्युअर फॉर्म मध्ये बेरियम सल्फेट आहे. हा एक टिन कोन घ्यायचा आहे आपल्या लॅबमध्ये आहे टिन कोन असतो ट्रायपॉड स्टँडवर वायरवर ठेवायचं आहे आणि हे फनेल त्या टिन कोनवर ठेवायचं आहे आणि वी हॅव टू हीट ऑन लो फ्लेम. म्हणजे काय होतं हा टिन कोन असं डिझाईन केलेलं आहे की इट इज नॅरो ॲट द टॉप अँड इट इज ब्रॉड ॲट द बॉटम. ही हीट ज्यावेळी ती इथं कलेक्ट होते आणि ही स्लोली हीट काय होते या वॉटमन फिल्टर पेपर लागते आणि बेरियम सल्फेटचा प्रेसिपिटेट काय होतो हा ड्राय व्हायला सुरू होतो. ज्यावेळेला परफेक्ट ड्राय होईल त्यावेळेला हा बेरियम सल्फेटचा प्रेसिपिटेट हा फिल्टर पेपर पासून हा फ्री होतो. फ्री झाल्यानंतर ओळखायचं की आपलं ड्रायिंग पूर्ण झालेलं आहे. त्याच्यानंतर पुढची स्टेप आहे इग्निशन. आता इग्निशन साठी आपण काय वापरणार आहोत तुम्हाला माहित आहे क्रुसिबल वापरणार आहोत. तर ही क्रुसिबल पहिल्यांदा काय करायची वापरण्यापूर्वी हीट करायची कूल करायची आणि त्याचं वेट घ्यायचं आहे आणि या वेटला म्हणायचं आहे एम्प्टी वेट याला म्हणायचं W2. त्याच्यानंतर हा प्रेसिपिटेट जो आहे आता समजा ही क्रुसिबल आहे आपण लॅबमध्ये बघितला आहात स्मॉल साईज क्रुसिबल असते. हा प्रेसिपिटेट जो आहे अलॉंग विथ द पेपर फोल्ड करायचा आणि क्रुसिबल मध्ये ठेवायचं आहे आणि ही क्रुसिबल आपण काय करणार आहोत इग्निशन हीटर की ज्याच्यामध्ये टेम्परेचर हे 800 to 900 डिग्री सेंटीग्रेड असतं. त्याच्यावर काय करायचं तुम्ही ही क्रुसिबल काय करायची चांगली रेड हॉट हीट करून घ्यायची. हीट केल्यानंतर पहिल्यांदा काय होतं द पेपर विल बर्न अँड इट कॅन फॉर्म अ कार्बन. फर्दर हीटिंग विल रिमूव्ह धिस कार्बन कंटेंट ऑफ द पेपर आणि तुम्हाला एक 10 मिनिटांमध्ये त्या क्रुसिबलच्या बॉटमला इथं व्हाईट कलरची डस्ट चॉक डस्ट जशी असते तशी व्हाईट कलरची पावडर मिळते. त्याच पावडरला म्हणणार आहोत आपण बेरियम सल्फेट. आता हे हीट करून मिळालेलं आहे म्हणून याला म्हणणार आपण आता रेसिड्यू. ज्याला तो
वॉटमन पेपर मध्ये असेल तर आपण काय म्हणणार, प्रेसिपिटेट म्हणणार. आता हीट केल्यानंतर जो रेसिड्युअल पार्ट मिळणार आहे त्याला आपण म्हणणार रेसिड्यू. तर अशा पद्धतीनं आपण आता रेसिड्यू मिळवलेला आहे. आता सगळ्यात पुढचा जॉब महत्वाचा आहे तो म्हणजे त्या रेसिड्यूचं वेट घ्यायचं आहे. आता आपल्याजवळ कोणतं वेट आहे, एम्प्टी क्रुसिबलचं वेट आहे. आता दुसऱ्यांदा आपण काय करणार, आणखीन एक वेट घेणार, क्रुसिबल प्लस रेसिड्यू कूल केल्यानंतर त्याचं वेट घेणार, त्याला म्हणायचं W1. आणि आता रेसिड्यूचं वेट मिळण्याकरता काय करणार, W1 म्हणजे क्रुसिबल प्लस रेसिड्यू मायनस W2 म्हणजे वेट ऑफ एम्प्टी क्रुसिबल, दॅट गिव्स यू W, दॅट इज अ ग्रॅम्स ऑफ बेरियम सल्फेट. हे नॉर्मली मिलीग्रॅम मध्ये येतं, पण आपल्याला लिहित असताना ग्रॅम मध्ये लिहायचं आहे. आता बेरियम सल्फेटचं जे वेट असतं हे मिलीग्रॅम मध्ये मिळतं. हे वेट इट रेंजेस फ्रॉम 0.180 टू 0.270, म्हणजे 180 मिलीग्रॅम पासून 270 मिलीग्रॅम पर्यंत हे याचं वेट असतं. हे लक्षात ठेवा तुम्ही. आता एक्झामिनर तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतील, जर समजा तुमच्या रेसिड्यूचं वेट हे 0.193 हे आलं, 193 मिलीग्रॅम, तर तुम्ही कॅल्क्युलेशन कसं करणार. तर कॅल्क्युलेशन साठी तुम्ही, आता मी सांगतो त्या पद्धतीने काय करायचंय, आपलं प्रॅक्टिकल नोटबुक ओपन करायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये बघायचं आहे. पेज नंबर 93 ओपन करायचं आहे. पेज नंबर 93. पेज नंबर 93 ओपन केलं सगळ्यांनी. पेज नंबर 93 वर दिलेलं आहे. आता केमिकल रिएक्शन्स इथे दिलेले आहे. मी मग सांगितल्याप्रमाणे फेरिक क्लोराईड जर असेल आणि त्याच्यामध्ये अमोनियम हायड्रॉक्साईड ऍड केल्यानंतर फेरिक हायड्रॉक्साईडचा प्रेसिपिटेट 92 वर ही रिएक्शन दिलेली आहे बघा. आणि त्याच्यानंतर बेरियम क्लोराईड मध्ये सल्फ्युरिक ऍसिड ऍड केल्यानंतर बेरियम सल्फेट आणि हायड्रोक्लोरिक ऍसिड हे तयार होतं. आता रिलेशन काय दिलेलं आहे पेज नंबर 93 वर. रिलेशन बघा, रिलेशन काय सांगतं बघा. आपण काय मिळवलं, बेरियम सल्फेट मिळवलं. त्याच्यानंतर दॅट करस्पॉन्ड्स टू बेरियम अँड दॅट करस्पॉन्ड्स टू बेरियम क्लोराईड ट्वाइस H2O. मिळालेला प्रेसिपिटेट आहे हा बेरियम सल्फेटचा आहे. आता तुम्ही जर बघितलं की BaSO4च्या खाली लिहिलेलं आहे 233.42 विच इज अ मॉलिक्युलर वेट ऑफ बेरियम सल्फेट. आता मॉलिक्युलर वेट कसं काढलं आपल्याला माहित आहे. बेरियमचा ॲटॉमिक नंबर 56 आहे, त्याचा ॲटॉमिक मास आहे 137.32. सल्फर ॲटॉमिक नंबर 16, ॲटॉमिक वेट 32. ऑक्सिजन ॲटॉमिक वेट 16, ॲटॉमिक नंबर 8. तर या सगळ्या ॲटॉमिक मासेसची जर टोटल केला तर ही किती येते 233.42. दॅट करस्पॉन्ड्स टू 137.32. दॅट करस्पॉन्ड्स टू 244.32. आता 244.32 which is again a molecular weight of barium chloride, which is again determined by calculating the atomic masses of the corresponding atoms. किंवा ग्रॅव्हिमेट्रिक फॅक्टर एक दिलेला आहे. जर 233 ग्रॅम बेरियम सल्फेट मध्ये 137.32 ग्रॅम बेरियम असेल तर एका ग्रॅम मध्ये किती, ती व्हॅल्यू येते 0.5884 ग्रॅम इतकं बेरियम येतं. आणि जर समजा 233 ग्रॅम बेरियम सल्फेट घेतलं तर त्याच्यामध्ये बेरियम क्लोराईड हे 244.32 ग्रॅम इतके येतं. पण एका ग्रॅम मध्ये किती येते, त्याची व्हॅल्यू येते 1.0467. तर एक्झामिनर तुम्हाला आयदर बाय युझिंग ग्रॅव्हिमेट्रिक फॅक्टर किंवा बाय युझिंग द मॉलिक्युलर वेट, तुम्हाला दोन्ही पद्धतीने हे कॅल्क्युलेशन करता यायला पाहिजे. आता इथं म्हटलेलं आहे बघा कॅल्क्युलेशन मध्ये, हे कॅल्क्युलेशन मी जरा दाखवणार तुम्हाला. इथे लेट W बी द ग्रॅम्स ऑफ द रेसिड्यू. आपण W काढलेलं आहे, आपल्या रेसिड्यूचं वेट मिळालेलं आहे. आता आपण जे एस्टिमेशन साठी सोल्युशन वापरलं सुरुवातीला 25च्या पिपेटचं आपण किती वेळा घेतलं, 2 वेळेला घेतलेलं होतं. त्यामुळे 50 ml सोल्युशन वापरलं होतं. पण स्टॉक सोल्युशन जे आहे आपलं हे 250 ml आहे. म्हणून पहिल्यांदा काय करायचं, आपल्याला ही रेसिड्यूची क्वांटिटी आता जी मी सांगितली 0.193 ती 50 ml मध्ये मिळालेली आहे. जर स्टॉक सोल्युशन मध्ये मिळवायचं असेल
तर ह्या 0.193 ला आपण काय करणार आहोत 5 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. 5 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर जी काही क्वांटिटी दॅट इज अ क्वांटिटी प्रेझेंट क्वांटिटी ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेझेंट इन 250 ml ऑफ द डायल्युटेड सोल्युशन. म्हणून इथं इंटू 5 घेतलेलं आहे बघा. देअरफॉर इथे दिलेलं बघा. देअरफॉर 250 cm of the diluted solution given diluted solution is equal to 5 multiplied by W grams of barium sulfate. इथं पुढे म्हटलेलं आहे बघा 5 into W grams of barium sulfate is equal to 244.36 multiplied by 5 into W divided by 233.42 that is capital A gram ही बेरियम क्लोराईडची क्वांटिटी मिळाली. त्याच्यानंतर बेरियमची क्वांटिटी काढायची समजा तर काय करणार 233.42 बेरियम सल्फेटचं मॉलिक्युलर वेट आहे दॅट करस्पॉन्ड्स टू 137.36 grams of barium. So 5 into W multiplied by 137.36 divided by 233.42 हे जे आहे that is a grams of barium in the given solution. म्हणजे बेरियम सल्फेट मध्ये असणारी बेरियम क्लोराईडची क्वांटिटी काढली, बेरियम सल्फेट मध्ये असणारी बेरियमची क्वांटिटी काढली. आता ग्रॅव्हिमेट्रिक फॅक्टर वापरून जर काढायचं असेल आपल्याला हे हा पार्ट तर कसं आपण कॅल्क्युलेट करणार बघा. जस्ट टेक अ लुक एट दिस. व्हेरी सिंपल कॅल्क्युलेशन इज देयर. आता समजा आपलं 50 ml मध्ये काय वेट मिळालेलं आहे 193. सो 1.193 मल्टिप्लाइड बाय 5 हे केल्यानंतर ही क्वांटिटी इन 250 ml डायल्युटेड सोल्युशन. आता समजा आपल्याला इथं सांगितल्याप्रमाणे बेरियम क्लोराईडची क्वांटिटी काढायची आहे आपल्याला बाय युजिंग ग्रॅव्हिमेट्रिक फॅक्टर. आपल्याला माहित आहे की 1 ग्रॅम बेरियम सल्फेट corresponds to 1.0467 grams of barium chloride plus H2. हा ग्रॅव्हिमेट्रिक फॅक्टर आहे. तर 5 into W म्हणजे 5 into 0.193 corresponds to how much? हे तुम्ही काय करणार 5 into W multiplied by 1.0467 divided by 1 ही क्वांटिटी जी मिळेल ती ग्रॅम्स ऑफ बेरियम क्लोराईड इन गिव्हन सोल्युशन. त्याचप्रमाणे जर समजा तुम्हाला बेरियमची क्वांटिटी काढायची आहे, समजा बेरियमची क्वांटिटी या रिझल्ट प्रमाणे काढायची तर आपला ग्रॅव्हिमेट्रिक फॅक्टर आहे 1 ग्रॅम बेरियम सल्फेट corresponds to 0.588 grams of barium. So 5 into W corresponds to how much? So 5 into W into 0.5884 divided by 1 ही जी मिळणार आहे that is the grams of barium. तर अशा पद्धतीने तुम्ही हा पार्ट पूर्ण करायचा आहे. आता इथे तुम्ही बघा प्रॅक्टिस तुम्हाला दाखवतो तुमच्याजवळ असेलच. हा जो पहिला रिझल्ट आहे इथं तुम्ही काय लिहिणार 0.193 लिहायचं आहे. 5 न मल्टिप्लाय करून लिहायचं नाही इथं. नंतर क्वांटिटी ऑफ बेरियम क्लोराईड जे आपण काढलं कॅपिटल ए म्हटलेलं आहे बघा इथं वर ही क्वांटिटी ही इथं लिहायची आहे. आणि क्वांटिटी ऑफ बेरियम आता मी दाखवलं त्याप्रमाणे कॅपिटल बी क्वांटिटी ही मॉलिक्युलर वेट वरून तेवढीच येते आणि ग्रॅव्हिमेट्रिक फॅक्टर वरून देखील तेवढीच येते. या पद्धतीने पूर्ण करायचं आहे. तर माझ्या माहितीप्रमाणे तुम्हाला ह्या सगळ्या गोष्टी आता मी सांगितलेल्या आहेत आणि तुम्हाला शंका काहीही यायचं काय कारण नाही. जस्ट टेक अ लुक ॲट द व्हिडिओ. देर आर सम चेंजेस इन द व्हिडिओ बट ॲज अ पार्ट ऑफ द प्रोसिजर जस्ट टेक अ लुक ॲट द व्हिडिओ. Take a look at this video.
Just I will again skip that because only 5 minutes are left. Is testing chlorine removal by adding silver nitrate. If yes, no precipitate is there, so it is yes. Is showing the thumb. Precipitate is free from chlorine. I will share this video on your WhatsApp group also so that you will be familiar with the procedure. Yes, this is a process of ignition. See how the Whatman filter paper is burning, and after complete burning, the ash that is also removed. Hence, it is known as the ashless filter paper. See, only white powder that is left in the crucible. So, for this purpose, the ash is not weighed during the course of the weighing procedure, and hence it is known as ashless filter paper. This is again ignition procedure for complete removal of moisture. This is known as ignition unit. This is known as a desiccator, which removes the moisture from the precipitate, which contains concentrated sulfuric acid. And here it is a weighing technique. Yes. Yes, only 1 minute has left. So I'm going to conclude this meeting. So we shall begin with the second experiment of iron gravimetric tomorrow at the same time. You be ready with your practical notebook and the rough notebook that will ensure you for the clear understanding of the practical. Even though if you are having any difficulty, you can contact me. So thank you very much. Stay safe, take care of yourself, stay home. Thank you.